बहुत बहुत धन्यवाद। ए सुंदर संध्या को समस्त स्वागत, समस्त शुभेच्छा, समस्त शुभकामना। समस्त भितर थिबा से परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम आमर जन्मदाता, आमर जन्मदात्री को, आमर गुरु को, आमर गुरुजन मानू, आमर बंधु, आमर हिताकांक्षी, आमर हितैषी मानू, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश समस्त को कोटि कोटि प्रणाम सहित ए सुंदर संध्या को आम आरंभ करुचंती। भगवान गणेश माँ सरस्वती पदार बिंदरे कोटि कोटि प्रणाम सहित ए सुंदर क्लास को आम आरंभ करुचंती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रथमे आम गोटे जिनस एठी आलोचना करवा कि चलित वर्ष प्राय प्रत्येकटी आमर जहा माने आमर पारंपरिक ओषा व्रत पूजा एसबु कथा अच्छी दुई दुईटी तारीख रे अनुष्ठित होउछि, जोटा पाई आम मनरे आज भी प्रश्न रही कि नवरात्र आमे 29 तारीख रे करवा ना 30 तारीख रे करवा। इकु नहीं बहुत कथा चली जोटा कि आमर अनेक पंजिका अनेक पांजी रे 29 तारीख रु करबा पई विधि रही बा उल्लेख रही। यह उपरे बहुत तर्जमा परे यह उपरे बहुत तर्जमा परे आमे ए सिद्धांत को पहुंचुचे कि आमे 30 तारीख रु आरंभ करवा। कहीं 30 तारीख रु आरंभ करवा पुणी एठी मु कहि रखे एटा हूँ आमर व्यक्तिगत मत। जदि आपण 29 रे भी आरंभ करने चाहूँगी जेहेतु आपण आम सांगे जड़ित अच्छा को समय आरंभ कले भल हम ए कथा भी आपको ये जगह कहीदेवी। तो यही दिन चैत्र अमावास्या तिथि रोचे कौ दिन ना 29 तारीख एवं से दिन प्रतिपदा तिथि संयुक्त रोचे कहीं नवरात्रि को आम प्रतिपदार आरंभ करुँच। किंतु कौन होची ना अमावास्या 4:27 पर्यंत रोचे अपराह्न 4:27 पर्यंत रोचे। आमे जदि इच्छा करिबा जे ए दिन तो प्रतिपदा आसुची आमे काहे की करबानी। जदि इच्छा करिबा ताहले से 29 तारीख रे रात्रर प्रथम प्रहर रे आमे कलश स्थापन करके आमर कार्यक्रम को आरंभ करि परिबा। किंतु अनेक समय कौन हुए ना आमे एई टाइप रो जहा कार्यक्रम बा मांगलिक कार्यक्रम को आमे सूर्योदय बा सूर्यास्त माने सूर्य उदय पर आमे से कथा को करूचंती। तो से दृष्टिकोण रु आमे जदि को दिन करवा ना 30 तारीख रे करवा ताहले सर्वादौ भल। जदि आमे चाहूचंती 29 तारीख रे करबा पई आमे जेहेतु 4:27 पर आमर आसी जाउची कौन प्रतिपदा संयुक्त रहुची आमे करि परिबा रात्रि प्रथम प्रहर रे। किंतु आउ जदि आमे 30 तारीख रे करबा तार टाइम भी कहबी 29 तारीख रे आमे जदि करूचे आमर कौन होची ना 4:27 रे जो आरंभ होची अमावास्या तिथि तापरे ए जो प्रतिपदा तिथि जो आरंभ होची तापरे आमर कौन होची ना काल बेला आरंभ हो जाउची। पुणी आ, माने काल बेला को पर्यंत रही जाउची 6टा पर्यंत। पुणी 6टा रु 7:28 पर्यंत 12 बेला रहुची। तेणु आमे जदि करबा ताहले 7:30 रु 9टा भितर जोटा कि प्रथम प्रहर कुहा जाए रात्रिर से समय आमे कलश स्थापन करि परिबा। 7:28 रु 9टा भितर आमे करि परिबा। परंतु जदि आमे 30 तारीख रे करूचंते ताहले भल। 30 तारीख पई आम पई गोटे बहुत भल समय रहुची। से तारीख रे आमे माने भोरु पूरा 12:49 पर्यंत आमे करि परिबा। ता भितर भी कौन करि परिबा आमे से विषय को आमे आलोचना रे आनिबा। तो जेहेतु यह सब समय आमे करूचे एवं यार माने प्रति समय तारीख समय बदले यार किसी कौन प्रकार पीपीटी नहीं आपण माने नोट करिवे। परवर्ती समय रे आमे कौन कि रेकॉर्डिंग आपण माने पाइबे। तापरे भी जदि को जगह रे आपणकर संशय रुहे मते डायरेक्ट फोन ये आपणकर व्हाट्सएप रे पचार देबे। आउ जेते संभव आगुरु आमे क्लियर हवा कहीं ना आपण मानक सहित मु भी आपण मानक सहित
ମୁଁ ବି ନବରାତ୍ରି ଏଇ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି କି ପାଳନ କରେ। ସେ ଦିନ ଗୁଡିକରେ ନ ରଖିକି ଆପଣ ଯେତେ ଆଗରୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବେ ଭଲ। କାହିଁକିନା ସେ ଦିନ ଗୁଡିକରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ପଚାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନଥିବି। ମୁଁ ବି ତା ସହିତ ରହିଯିବି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ 30 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନୋଟ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ରିମେଡି କରିବା ପାଇଁ 30 ମାର୍ଚ୍ଚରେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯୋଉ ରିମେଡି ଆପଣ କରିବେ ତାର ଟାଇମିଂ ହଉଛି 11:52 ରୁ 12:39। 11:52 ରୁ 12:39, ଉପରଳା 5ଟାରୁ 7ଟା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିଯିବେ, ଆଗ ୟାକୁ ନୋଟ କରନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଏପ୍ରିଲରେ ଯୋଉ ରିମେଡି ଆମର ରହୁଛି, ବେଷ୍ଟ ଟାଇମିଂ ରହୁଛି 11:51 ରୁ 12:37, ଉପରବେଳା 5:09 ରୁ 6:48। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖରେ 12:01 ରୁ 12:47, ଉପରବେଳା 5:25 ରୁ 6:25। ଏଇ ସମୟ ଆମର ରହିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଦ୍ଧି ପୋଟଳି। ସିଦ୍ଧି ପୋଟଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଟଳି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ପୋଟଳିକୁ ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ହେଲା। କଣ ଦରକାର? 1 ଏପ୍ରିଲର ତାରିଖ ହଉଛି 11:51 ରୁ 12:37। 1 ଏପ୍ରିଲର ଟାଇମିଂ ହଉଛି 11:51 ରୁ 12:37, ଉପରବେଳା 5:09 ରୁ 6:48। ତ ଏ ସିଦ୍ଧି ପୋଟଳି ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର ହଉଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର 9ଟି। 9, ଗୋମତୀ ଚକ୍ର 9। ଗୋମତୀ ଚକ୍ର 9ଟି, ନାଲି କାଇଁଚ 9ଟି, ରେଡ୍ କ୍ଲଥ, ନାଲିର କପଡା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ନାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ ପୋଟଳି ଯାଇକି ବଜାରରେ ଟେଲର ପାଖରେ ଯଦି ତିଆରି କରିଦବା ରେଡ୍ କପଡାରେ, ତାହା ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ନିଜର ପୋଟଳି ବନେଇବା ପାଇଁ କପଡା ନେଇ ଆସିପାରିବେ ମାର୍କେଟରୁ। ଆମେ ତାକୁ ପୋଟଳି ବନେଇ ପାରିବା ନିଜେ ହାତରେ। ନାଇଁ ତ ଆପଣ ଆଗରୁ ଯଦି ସିଲେଇ କରିକି ନେଇ ଆସିବେ ଭଲ। ପରେ କଣ କରିବା? ଆହୁରି କଣ ଦରକାର ନା ତମ୍ବାର କଏନ 9ଟି। ତମ୍ବାର ଯୋଉ 9ଟି କଏନ ଦରକାର, ତା ପାଇଁ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ଆଜିକାଲି ମିଳିଯାଉଛି। ସେ କଏନର ମଝିରେ ହୋଲ ଥିବ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବଳ ଯେ ପୁରୁଣାରେ ଯୋଉ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା ହେଲା। ଆମେ ଏବେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି ତମ୍ବାର କଏନ 9ଟା ନେବେ। ମଝିରେ ତାର ହୋଲ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ହୋଲ ରହୁଛି। ଲବଙ୍ଗ 9ଟି, ଫୁଲ ଯୁକ୍ତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିମେଡି କରିବା କି ପୂଜା କରିବା, ଯୋଉ ଲବଙ୍ଗକୁ ଆମେ ନଉଛନ୍ତି ସେ ଲବଙ୍ଗରେ ଫୁଲ ଯୁକ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ଭୀମସେନ କର୍ପୂର 9 ପିସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଆଳତି କର୍ପୂର ନୁହେଁ। ଭୀମସେନ କର୍ପୂରର କୌଣସି ସେପ ନଥିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଏରିଆରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ କର୍ପୂର ବୋଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅନଲାଇନରେ ମଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୀମସେନ କର୍ପୂର କଣ। ଏବେ ବି ଆସିପାରେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ବୁଝିବେ, ଯଦି ଭୀମସେନ କର୍ପୂର ମିଳିବ ନେଇ ଆସିବେ। ନାଇଁ ତ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ନେବେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ସେପ ନଥିବ। ଆମେ ଯୋଉ ଆଳତି କର୍ପୂର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, କୋଉଟା ଗୋଲ ସେପ୍ ଆସୁଛି, କୋଉଟା ସ୍କୋୟାର ସେପ୍ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭୀମସେନ କର୍ପୂର ବା ଶ୍ରୀ କର୍ପୂର ଯଦି ଆମେ ନବା, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ସେପ୍ ନଥିବ, ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଭଳିଆ ଥିବ। ସେ ଜିନିଷରୁ ନେବେ 9 ପିସ୍। ଗୁଜୁରାତି ନେବେ 8 ପିସ୍, ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରୀନ କଲର ର ଥିବ, ହଳଦିଆ ପଡି ନଥିବ। ଗ୍ରୀନ ଗୁଜୁରାତି 8 ପିସ୍। ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅ ଗୋଗୁଳ 9 ପିସ୍। ଆଉ ଆପଣ ନାଲିର ନେଇ ଆସିବେ କଣ, ଯୋଉ ଆମେ ହାତରେ ବାନ୍ଧୁଛେ କେବଳ ରେଡ ର ଥିବ, ସେଥିରୁ 9 ପିସ୍।
ଏଇ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ରେଡ କପଡାରେ ବା ସେଇ ପୋଟଳରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କରିକି ସେ ରେଡ ପୋଟଳରେ ରଖନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହିତ ଦୀପଟି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସମୟରେ ଯାହା ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର, ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ସହିତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମେ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଇଥିବା। ଏହା ସହିତ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନାଲିର ତିଳକ କରି ଏଇ ଧାଗାରେ ପୋଟଳିକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲା, 9ଟି ଧାଗା ଆମେ ନେଇଥିବା। ସେ 9ଟି ଧାଗାରେ ଆମେ ସେ ପୋଟଳିକୁ ବାନ୍ଧିବା। କଣ କରିବା ନା, ନାଲିରେ ଆମେ ରୋଲିରେ ବା ସିନ୍ଦୁରରେ ତାକୁ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା। ସବୁବେଳେ ତିଳକ ଦବା ଆମ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର। ଏଇ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ଆମେ ଯେତେ ବି ଜିନିଷ ରହିଲା ସବୁ ଜିନିଷରେ ଟିକେ 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 ଟୀକା ଦେଇଦବା। ଟୀକା ଦେଇ ଦେଇକି ସେ ପୋଟଳିରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ରଖିଲେ ସେ ପୋଟଳିକୁ ଏଇ 9ଟି ଧାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିଦବା। ହେଲା, ଆମର ପୂଜା ପୂଜା ଆପଣ ଯେମିତି ଯାହା କରିବେ। ପରଦିନ କଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଧନ ରଖୁଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ରଖିବେ। ଧନ ରଖୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରଦିନର ପୂଜା ପରେ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେବେ। ଉଠେଇକି ନେଇକି ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିପାରିବା, ଆମ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ରଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ରଖିବା, ୟାକୁ କୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ନେଇକି ରଖିବା ନା, 6ଟା 2ରୁ 12ଟା 50। ପୋଟଳଟି ଯୋଉ ନେଇକି ରଖିବେ 6ଟା 2ରୁ 12ଟା 50, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 30ରୁ 7ଟା, ରାତି 11ରୁ 12ଟା, 3ଟା ଟାଇମ ରହିଛି। ଏଇ 3ଟା ଟାଇମରେ ଆପଣ ନେଇକି ରଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରିଦଉଛି। ସିଦ୍ଧି ପୋଟଳି, ସିଦ୍ଧି ପୋଟଳିକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଗୋମତୀ ଚକ୍ର 9ଟା ନବା, ରକ୍ତ ଗୁଞ୍ଜ 9ଟା ନବା। ରକ୍ତ ଗୁଞ୍ଜ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନାଲି କାଇଁଚ, ରେଡ କପଡା ବା ଆପଣଙ୍କର ପୋଟଳି, ତମ୍ବାର କଏନ 9ଟି ଯୋଉଥିରେ ହୋଲ ଥିବ, ଲବଙ୍ଗ 9ଟି ଯାହା ଫୁଲଯୁକ୍ତ, ଗ୍ରୀନ କଲର ଗୁଜୁରାତି 8ଟି, ଗୋଗୁଳ 9 ପିସ୍, ଆପଣଙ୍କର ନାଲି ସୂତା 9 ପିସ୍। ଏଇ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିକି ସେ କପଡାରେ ବା ସେ ଯୋଉ ଆମେ ପୋଟଳି ତିଆରି କରିଥିବା ସେଇ ପୋଟଳିରେ ଆମେ ରଖିନବା। ସେ ପୋଟଳିରେ ରଖି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଦୀପଟି ଲଗେଇବା। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ରୋଲିରେ ବା ସିନ୍ଦୁରରେ ସିନ୍ଦୁର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କରିବା। ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ନେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, ଆପଣଙ୍କର କାଇଁଚ, ଯାହା ଯାହା ନେଲେ ସବୁଥିରେ ସେଥିରୁ ଟିକେ 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 ଡାହାଣ ହାତର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ, ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ପୋଟଳିକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିଦବା। ବାନ୍ଧିକି ମାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ରଖିଦେଲେ ଆମର ଯାହା ଯେମିତି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିପାରିବା। ପରଦିନ ଆମେ ସକାଳ 6ଟା 2ରୁ 12ଟା 50, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 30ରୁ 7ଟା, ରାତି 11ଟାରୁ 12ଟା, ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ସେଇ ପୋଟଳିକୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଆମେ ଆମର ଲକରରେ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିପାରିବା। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଉ 3ଟା ଡେଟ ର ଟାଇମ ଦେଇଥିଲି, ଯେମିତି କି 30 ଏପ୍ରିଲରେ 11ଟା 52ରୁ 12ଟା 39, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 7ଟା, 1 ଏପ୍ରିଲରେ 11ଟା 51ରୁ 12ଟା 37, ଉପରଳା 5ଟା 9ରୁ 6ଟା 48, 3 ଏପ୍ରିଲରେ 12ଟା 1ରୁ 12ଟା 47, ଉପରଳା 5ଟା 25ରୁ 6ଟା 25। ଏଇ 3 ଦିନ ଭିତରେ, ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦିନ ଚାହିଁବେ ଏଇ ସିଦ୍ଧ ପୋଟଳିକୁ ବନେଇ ପାରିବେ ନିଜ ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ପୂଜାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ।
आमे को समय पूजा करवा। तो आमको दरकार सकाळ 5टा रु 7टा 9, संध्या 6टा 27 रु 8टा 35 प्रत्यह पूजा। हाँ, प्रत्यह पूजा आमे एई समय कले निश्चित भाव फल। यह सहित जदि आमे नवरात्रि साधन करूचंती, नवरात्रि जदि आमे साधन करूचंती, तेबे आमे कौन को भलिया करबा। जदि आमे पूजा करूचंती प्रतिदिन, आमे नाली आसन नवा, नाली आसन ऊपर बसिबा। जल तो निश्चित भाव आमको दरकार। आपण को गुआ दरकार 9टा, जोटा कि गली गुआ कहचे आमे। भल अरुआ चाउल जहाँ तुटी नथिबो, भांगी नथिबो, ताहा किछि परिमाणर, चिन्नी किछि, आपणकर घिओ दीप आउ फूल, ये प्रत्येक दिन हमको दरकार। तो आमे कौन करवा ना, आसन पकईकी बसिबा। आमे पूजा जो प्लेट रे सजाड़ुचे, जो थाली रे सजाड़ुचे, ସେଥିରେ ଯଦି ରୋଲିରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ। ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଦୀପ ଲଗେଇବା, ଧୂପ ଲଗେଇବା। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 32 ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ମୁଁ ବି ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଯଦି ମତେ କେହି କହିବେ, ନଚେତ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 32 ନାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ 9 ଦିନ ଯାକ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଲେଖା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ହୁଏତ କିଏ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଶାରଦୀୟ ନବଦୁର୍ଗା ନବରାତ୍ରି କରୁଥିବେ, ସିଏ ନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ସାଧନାରେ ଆମେ ରହିପାରିବା, ୟାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ 9 ଦିନ କିଛି ବି ମନେ କରନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାଙ୍କର 32 ନାମ ଯୁକ୍ତ ଏଇ ସ୍ତୁତିକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଅତି କମରେ ଥରେ। नाम जप करने सहित प्रथम दिन आमे पूजा प्लेट ऊपर जो थाली आमे सजाड़ुचंती, आमे 9टी फूल, चिन्नी, एक गुआ 9टा आउ अरुआ चाउल रखिबा। मनस्कामना रखिबा सहित प्रति सामग्री रे रेड तिलक करंतु। सेई दिन समस्त सामग्री को जल प्रवाह करंतु। हला, ये होची पूजार कथा। ये सब सामग्री को आमे जल प्रवाह करि परिबा। एवं जल प्रवाह जदि जो जगार सुविधा नाही, आमे पुष्प गछ मूल रे ताकू आमे थोई दे परिबा। देखो आउ थर मु कहूची, आमे जेतेबेले पूजा करूचे, प्रथम दिन कथा कहूचे एवं नवरात्रि साधन कथा कहूचे। मां को एई समय रे आमे मांकर कृपा नबा पई जदि आमे आसन टी पकाउचे, नाली आसन हेथिबो, गंगा जल रहिला, आपणकर गुआ 9टी रहिला, किछि गोटे मुठा अरुआ चाउल रहिला, चिन्नी किछि रहिला, आउ घिओ दीप फूल। आमे आसन पकेले बसिले जो प्लेट रे आमे सजाड़ुचे, से प्लेट रे आमे रोली रे गोटे स्वस्तिक करवा बा सिंदूर रे स्वस्तिक करवा। मां को ध्यान करवा, मांकर 32 नामर माने पाठ करवा। एई जो 32 नामर पाठ आमे 9 दिन जाके 8 दिन एथर आमे 8 दिन कंप्लीट प्रतिदिन गोटे थर पाठ करवा। मु कहिबी पुणी एठी भी कहि रखे जे आमे द्वितीय दिन माने 30 रे आमे आरंभ करले, 31 तारीख दिन मांकर द्वितीय स्वरूप आ तृतीय स्वरूपर पूजा को आमे करदबा। तो आमे जप कले ये सबु जिनस को आमे सेथिरे रखिथिले, मनस्कामना रखिबा, सबुथिरे रेड तिलक मारिबा। आमे पूजा पूजी सारले से सेथिरे से रहिला, आमे उपरला को नेकी ताको जल प्रवाह करदबा। आ जो जल रखिथिबे आपण देइथिबे जल, से जल को आपण निजे पीबे। एबे आमे आसीबा घट स्थापन। एटा को आपण माने समस्त करि परिबे। आपण घट स्थापन करंतु बा न करंतु, ए साधन को जोटा को नवरात्रि साधना बोली कहा जाए। एबे आमे आसीबा घट स्थापना बा आमे कलश पूजन करबा। 30 मार्च रे सकाळ 6टा 13 रु 10टा 22 भितर आमे याको करि परिबा। या पूर्व मु आपन को गोटे शुभ मुहूर्त भी देइछि। जदि आपण
10ଟା 22 ଭିତରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ 12ଟା 49 ଭିତରେ ସାରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 6ଟା 13ରୁ 10ଟା 22 ଭିତରେ ଆମେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ଏଇ ଘଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ? କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି କି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ମା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। ଥରେ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ। ବହୁତ ବହୁତ। ତ ଆମେ କଣ କରିବା? କଣ ଆମକୁ ଜିନିଷ ଦରକାର? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆପଣ ନୋଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଜି କାଲି ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସକୁ ସାରିଦବା। ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ରିମେଡି କରିବେ ବୋଲି ଡିସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୋଉଠି ଯଦି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଙ୍ଗତି ଲାଗୁଛି, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅବୁଝା ରହିଯାଉଛି, ମତେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଟାଇମ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବା। ସେ ସମୟକୁ ଆମେ ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜରେ ରହିବାନି। ସେ 8 ଦିନ ଆମର ଧ୍ୟାନ। ଆପଣ ମାନେ କର୍ମଜୀବୀ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା। ଆ ଏଇ କଥାରେ ଚାଲ। ତ ଆମକୁ କଣ ଜିନିଷ ଦରକାର ଆପଣ ନୋଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅ ମାଟିର ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି କେହି ପଲମରେ ଆମେ କରୁଛେ, କେହି ସରାରେ କରୁଛେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଯାହା ଉପରେ ଆମେ କଳସକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ତ ସେଇଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ମାଟି ଦରକାର, ଶୁଦ୍ଧ ମାଟି ଆପଣ ଭଲ ଜାଗାରୁ ନେଇ ଆସିବେ। ସେଇଦିନ ତରବର ହଉଥିବେ, ସାହିରେ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆଣିବେ, ଯୋଉଠିକି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଥାଏ। ଯାଇକି ଭଲ ମାଟି ଟିକେ ଆଣିକି ଆପଣ ରଖିଥିବେ। ଆମକୁ ଦରକାର ଜବ, ହେଲା। ଜବ ବା ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ନେଇପାରିବେ, ୟାକୁ ଦରକାର। ପାଣି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର। କଳସ ବା ଘଟ, ଯୋଉ କଳସକୁ ଆମେ ବସେଇବା, ତାକୁ ଆପଣ ତମ୍ବାରେ ନେଇପାରିବେ, ପିତ୍ତଳରେ ନେଇପାରିବେ, ମାଟିରେ ବି ନେଇପାରିବେ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଭଲ ଅଛି, ହେଲା। ଆମେ ଯୋଉ କଳସଟି ବସେଇବା ତାହା ଆପଣ ତମ୍ବାରେ ନେଇପାରିବେ, ପିତ୍ତଳରେ ନେଇପାରିବେ, ମାଟିର ବି ନେଇପାରିବେ। ନଡିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର। ଆଉ 5ଟି ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଆମେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ବା ଅଶୋକ ଡାଳ, ଯୋଉଠି ଯାହା ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଆମକୁ ଦରକାର ଆମ କଳସ ପାଇଁ। ମୁଁ 5ଟି ପତ୍ର କହିବାରେ ଅନେକ କିଛି କାରଣ ଅଛି। ତ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏ ୟାକୁ ଦରକାର। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଆସ୍ଥାନ ଦବା, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମ ପାଖରେ ତ ମା ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ନବବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରାନ୍ତୁ, ହେଲା। ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା। ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ନା 2ଟା ରେଡ କପଡା। ଯଦି ଆମେ କେହି ସାଲୁ କପଡା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, କି ଭଲ କପଡା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ମୁଁ ତ କହିବି ଭଲ କପଡା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଆମର ମା। ଆମେ ଆଗରୁ କଣ କରୁଛେ? ଆମେ ନିଜ କଥାଟି ଠିକ ରେ ବୁଝୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କଥା ଆସେ ଚଳେଇ ଦବାର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ଆମେ ସେଇଠି ଭଲ ଜିନିଷ କରିବା, ହେଲା। ତାପରେ ଆମକୁ ନଡିଆ ଦରକାର। ଆଉ କେହି କେହି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆସନ ନଉଛନ୍ତି, କେହି ଖଟୁଲିରେ ବସଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଲଗା ଆସନ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆପଣ କୋଉ ଆସନରେ ମାଙ୍କୁ ବିରାଜମାନ କରାଇବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜାଗା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଫୁଲ ମାଳ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ନାଲିର ସୂତା ଦରକାର, ହେଲା। ଠାକୁର ବସିବା ପିଢା କି ଯାହା ଖଟୁଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆଗରୁ, ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଫଟୋ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେ ତ ଅଛନ୍ତି ଅଲରେଡି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁସାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମକୁ ପୁଣି ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୀପ ଦରକାର, ହଁ। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାଟି ଘିଅ ଦୀପ ବି ନେଇପାରିବା, ତମ୍ବାର ବି ନେଇପାରିବା। ନେଲେ ଭଲ। ରୋଲିରେ ଟିକେ ତିଳକ କରନ୍ତୁ, ଫୁଲ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ପୂଜା ସହିତ ଜଡିତ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପ୍ରତିଟି ପୂଜା ଉପଚାରରେ ସେମାନେ ଅତର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ନିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା, ରୋଜର ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋଗ୍ରାର ନିଅନ୍ତୁ, ଅତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଧୂପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଇ ପଞ୍ଚୋପଚାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ରଖିଦବା। ହଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ନୋଟ ଡାଉନ କରନ୍ତୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ନୋଟ ଡାଉନ କରିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ତ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଏଇ ପଞ୍ଚୋପଚାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଆମେ ଏକାଠି କରିଦବା।
ତା ସହିତ ଆମେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଠିକ ଭାବରେ ରଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ଫସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା କଥା ରଖିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମେ ସେ ଯୋଉ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ତାକୁ ସଜେଇବା। କଣ କରିବା ନା ମାଟି ଗୋଟିଏ ଲେୟାର ଆମେ ଦେଇଦେଲେ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଅ ବା ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଦେଇକି କିଛି ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କଲେ। ଏଇଠି ଆମକୁ ଆସୁଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ୱିଶ ପେପରକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଦିଟା ତିନିଟା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସର୍ବପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏଠି ଗୋଟେ କଥା, ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ବି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କର୍ମୋଦୟ ପରେ ସ୍ୱର ଉଦୟ। ଆମେ କର୍ମ କରିବା ସହିତ ମାଙ୍କର ଆଶିଷ ନବା। ତ ଏଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମର ୱିଶ ପେପରକୁ ଲେଖିଲେ ଆମର କଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ଭାବକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆମେ ହଉଛେ ମାନେ ତାର ସନ୍ତାନ, ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ସେ ହଉଛି ଆମର ମା। ମା, ମତେ ଏଇଆ ଦରକାର, ଲେଖିଦେଲେ। ସେଇ ୱିଶ ପେପରକୁ ଆପଣ ଫୋଲ୍ଡ କଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ଇଏ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। ଯୋଉ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଛେ, ମାଟି ମାନେ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇଛେ, ପାଣି ଦେଇଛେ, ତା ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଲେୟାର ମାଟି ଦବା। ଏଠି ତତ୍ଵର ଜ୍ଞାନ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି କରି ଚାଲୁଛେ। ଦେଇଦେଲେ, ଦେଇ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କଳସ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଆମେ ଆଗରୁ କଣ କରୁଛେ ନା ତଳେ ରଖି ଦଉଛେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ରଖିକି ଆପଣ କଳସ ରଖିଲେ ହେଲା। ସେଇ ମାନେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ଦେଲେ, ବହୁତ କିଛି ପାଣି ଦେବେନି, କେବଳ ସିଞ୍ଚନ ପାଣି ସବୁଦିନ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ସେୟା, ସେ ଶସ୍ୟ ଅଙ୍କୁରୋଦମ ହେଇକି ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ତ ସେଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ, ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ, ଆମେ ସଜଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କଲେ, ଭଲ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଟିଏ ଆମେ କରୁଛେ ସେଇ ଯୋଉ କଳସ ଉପରେ। ସେଥିରେ କଣ କରିବା ନା ଜଳ ନେଇଯିବା, ସେ ଜଳରେ ଅତର ଟିକେ ଦବା, ଲବଙ୍ଗ ଦିଟା ଦେବେ ଫୁଲ ଯୁକ୍ତ ହେଲା, ଗୁଜୁରାତି ଦିଟା ଦେବେ ଗ୍ରୀନ, ପଦ୍ମ କେଶର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାର୍କେଟରେ, ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ, ନଚେତ ତାର ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ମିଳୁଛି ମଞ୍ଜି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଦେବେ। କଏନ ଦିଟା, ତମ୍ବା ବୋଲି ନାହିଁ, ଆପଣ ରୂପା କଏନ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଯୋଉ କଏନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଯୋଗାଡନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। 20 ଟଙ୍କିଆର କଏନ ଅଛି, 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ ଅଛି, 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ ଅଛି, ଏଇ ଟାଇପ ର କଏନ କିଛି ଦିଟା ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ, ସେ କଳସରେ। ପାନପତ୍ର ଗୋଟେ, ଗୁଆ ଗୋଟେ, ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୋଟେ, ଆଉ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ୟାକୁ ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ପତ୍ରର ବିଶିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ଡାଳକୁ ଆପଣ ବା ଅଶୋକ ଡାଳ ଯାହା ନେଇଛନ୍ତି ତା ମୁହଁରେ ଦେଲେ। ସେ ନଡିଆରେ ନାଲି କପଡା ବା ଚୁନୁରି, ଚୁନୁରି ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ପାରିବେ। ସେ ଘଟ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଗଣେଶ, ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏମିତି ସୂତାଟେ ବାନ୍ଧିଦବା, ରେଡ କପଡାଟେ, ଯେତିକି କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରନ୍ତୁ। ରେଡ କପଡା ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଚୁନୁରି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ହେଲା। ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ରେଡ ଧାଗା 3 ରାଉଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହଉଛି ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ସେଇ ନଡିଆକୁ କଳସ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଘଟ ସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା ହେଲା। ତାପରେ କଣ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରିବା ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ। ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆପଣ ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତୁ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ନିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟକୁ, ଏଇ 9 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଶେଷ କୃପା ପାଇଁ। ସେଇ କଳସ ଉପରେ ଆମେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର, ଅତର, ଫୁଲ, ଧୂପ ଦେଇକି 5ଟି ଫଳ ନେଇକି କଳସରେ ବି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ହଁ। ଏଗୁଡିକ କଳସ ପାଖରେ ରଖିକି ପୂଜା କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ମାଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେଇଛେ, ମାଙ୍କୁ ବି ଇନଭାଇଟ କଲେ, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଡ ଚୁନୁରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ କି ଯୋଉମାନଙ୍କର ୟା ଉପରେ ନଲେଜ ଥିବ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ବିଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି। ଏଥର ମା ନିଜେ ହାତୀ ସବାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଥର ନବରାତ୍ରିରେ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ, ଆଉ ଏ ସମୟର ଉପଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, କରନ୍ତୁ।
ମା ଯେତେବେଳେ ହାତୀରେ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଧନ ଧାନ୍ୟ ବଢେ, ବହୁତ କଥା ଶ୍ରୀ ବଢିଯାଏ। ଆଉ ଏଥର ନବରାତ୍ରିରେ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଚାଲିଛି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହବ, ଏ ନବରାତ୍ରିରେ ମା ହାତୀରେ ବିରାଜମାନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ହାତୀ ସବାର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଡ ଚୁନୁରି ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଘଟ ସ୍ଥାପନ, କଳସ ସ୍ଥାପନ, ଆପଣଙ୍କର ନବରାତ୍ରି ସାଧନ, ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ପୋଟଳି କଥା କହିଲି, ଆପଣ ଯୋଉ ଦିନରେ ଯାହା କରିପାରିବେ। ତାପର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଠି ତାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିବା। ଆମେ 8 ଦିନ ଧରି ପୂଜା କଲେ, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ପୂଜନ କରିବେ। କନ୍ୟା ପୂଜନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ପୂଜନ ସରିଗଲା। ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା ଶେଷ କଥା, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ନବରାତ୍ରିର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥାନ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଏକା ବେଳକେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କଥାକୁ ଆମେ ସାରିବା। କନ୍ୟା ପୂଜନ ପରେ ଆମେ ନଡିଆରୁ କଳସକୁ ବାହାର କରିକି ସେ ନଡିଆକୁ ଆପଣ ଜଳ ପ୍ରବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ନିଜ ପରିବାରରେ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ବି ପାରିବେ। ସେ ଘଟ ଆଣିକି ସେ ଜଳକୁ ସେ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ସେ ଜଳକୁ ଆପଣ ଘରରେ ପୁରା ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ପଦ୍ମ କେଶର ବା ପଦ୍ମର, ହଁ ସେଇଟା ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କଏନ ଦିଟା ନିଅନ୍ତୁ, ଗୁଆ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ୟାକୁ ଆପଣ ରେଡ କପଡାରେ ଗୁଡେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଲକରରେ ରଖିପାରିବେ, ବହୁତ ଶୁଭ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପାନ ରହିଲା, ଯଦି ଭଲ ଅଛି, ନଚେତ ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ, ୟାକୁ ବାହାର କରିକି ପ୍ରସାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠି ରଖିଦବା। ବାକି ଯୋଉ କ୍ଷତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ବଢି ଯାଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଜଳ ପ୍ରବାହ କରିଦବା। ଇଏ ହଉଛି ଶେଷ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦିଟା ଜିନିଷ କରିପାରିବା। ଦିଟା ଜିନିଷ କରିପାରିବା କଣ ନା, ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ ଦେଲେ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ଦେଇକି ତା ଉପରେ କଳସ ଥୋଇଲେ, ତାହା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା। ଆମର ୱିସ୍ ପେପର ବି ସେଥିରେ ଥିବ। ସେ ୱିସ୍ ପେପରକୁ ଆଉ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ଆପଣ ଜଳ ପ୍ରବାହ କରିବେ ହେଲା। ଆଉ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଯୋଉଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଠି ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଥୋଇପାରିବେ। ଜଳ ପ୍ରବାହ ଇନ ଦି ସେନ୍ସ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିବ, ନଦୀର ଜଳ, ପୋଖରୀ ଜଳ ନୁହେଁ, ଷ୍ଟକ୍ ୱାଟର ନୁହେଁ, ନଦୀର ଜଳ ଯଦି ଚାଲିଛି କୋଉଠି, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଉପରେ ରହିକି ଆପଣ ଏମିତି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁନି। ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦିଗକୁ ମାନେ ଜଳଟା ବହୁଛି ଯୋଉ ଆଡିକି, ସେଇ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିକି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦୁଇ ହାତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତାକୁ ପ୍ରବାହ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯଦି ସେ କଥା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ନେଇକି ଆମେ ରଖିଦବା ସେଇ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରୀକୁ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରୀକୁ ବନଉଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ବି କେବଳ କ୍ଷେତ୍ରୀକୁ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ସେ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେତକ ଦିନ ଆପଣ ପଜିଟିଭ ରହେ। ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ଭଳି ତାକୁ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ଆପଣ ବି ସେ ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ। ଦିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଗୋଟେ କରିପାରିବେ, ଦିଟା କରିପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଘଟ ସ୍ଥାପନ, କଳ ସ୍ଥାପନ, ଏଇ ସବୁ କଥା। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଅ ମଙ୍ଗଳ କବଚ। ମଙ୍ଗଳ କବଚ ୟାକୁ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ନା, ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ ତିନିଟା ମୁଁ ଡେଟ୍ ଦେଇଛି, ତିନିଟା ଟାଇମ ଦେଇଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ 30 ଏପ୍ରିଲ 11:52 ରୁ 12:39, ଉପରଳା 5ଟା ରୁ 7ଟା। 1 ଏପ୍ରିଲ 11:51 ରୁ 12:37, ଉପରଳା 5ଟା 9 ରୁ 6ଟା 48। 3 ଏପ୍ରିଲ ଆପଣଙ୍କର 12:01 ରୁ 12:47, ଉପରଳା 5ଟା 25 ରୁ 6ଟା 25, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧି ପୋଟୁଳି କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳ କବଚ ବି ବନେଇ ଦେଇ ପାରିବା। ଆମେ ଏଇ 3 ଦିନ ଯେକୌଣସି ଦିନରେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ କବଚ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଇ ମଙ୍ଗଳ କବଚ କେମିତି ବନେଇବା, କଣ ଆମକୁ ଦରକାର ନା, ରେଡ କ୍ଲଥ, ରୋଲି ବା ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦିଆ ସୋରିଷ 1 ମୁଠା, ନାଲି କପଡା, ରୋଲି ବା ସିନ୍ଦୁର,
ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଗୋଟେ ମୁଠା, ଲବଙ୍ଗ ଦିଟା, ଲବଙ୍ଗ ଯେତେ ଥର କହୁଛି ତାହା ଫୁଲଯୁକ୍ତ, ଘିଅ ଦୀପ, ଆଉ ହାତରେ ଯୋଉ ବାନ୍ଧୁଛେ ଆମେ ରେଡ ର ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର। ଆମେ ଛୋଟିଆ ରେଡ କ୍ଲଥ ଟେ ନେଲେ ହେଲା, ସେଥିରେ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ରେଡ ର କପଡାଟେ ନେଇଗଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ ଟେ ଏଇ ରୋଲିବା ସିନ୍ଦୁରରେ, ଏଇ ରୋଲିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଥିବା ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗୁଲାର ସେପ ଟେ ସେଥିରେ ବନେଇବା। ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ ଟେ ବନେଇକି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଦୀପଟା ଲଗେଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଅ ଦିଟା ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମୁଠା ହଳଦୀ, ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ରେଡ ଧାଗା, ଯୋଉ ନାଲିର ନେଇଛେ ସୂତା, ସେଇ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ରଖିଦବା। ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରଖିକି ଆମେ ଇଚ୍ଛା ରଖିବା କଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ମଙ୍ଗଳ କବଚ, ଆମେ ନିଜର କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ୟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେଇ କପଡାକୁ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିଲା, ରହିକି ତାକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ, ରେଡ ସୂତା ଯୋଉ ନେଇଥିବେ ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ସେଇ ପୋଟୁଳିକୁ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରୁଛେ ସେଇ ଦିନଟା ରହିବ, ପରଦିନ ଆପଣ ସେଫ ପ୍ଲେସକୁ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମୋଲି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଯଦି ଆଣିଥିବେ ତାକୁ ଆପଣ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଏଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଏଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଓମ୍ ହ୍ରୀମ୍ ଶ୍ରୀ ଅମ୍ବିକାଏ ନମଃ। ଶ୍ରୀମ୍ ନୁହେଁ ଶ୍ରୀ, କେବଳ ଶ୍ରୀ। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ, ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀ ଅମ୍ବିକାଏ ନମଃ। ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର। ଏଇ ଟୋଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆମର ନବାର ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ହୁଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ୟା ପୂଜନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। এই ନବରାତ୍ରିରେ ଅଶୋକ ଅଷ୍ଟମୀ ପରେ ପଡ଼େ ରାମନବମୀ। ରାମନବମୀ ଦିନ କନ୍ୟା ପୂଜନ ହୁଏ। କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ, ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ସେଦିନ 12 ବର୍ଷର କମ ପିଲାଙ୍କୁ ନେବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଆସନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଉଚିତ ଆସନ ଦେବେ। ଉଚିତ ଆସନ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଦଧୌତ କରିବେ। ଧୌତ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଦେବେ ବା କୁମକୁମ ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ସଜେଇବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଛୋଟ ଓଢଣୀ ଯଦି ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବଲ ହେଇପାରିବ, ସେ ଓଢଣୀ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ଭାବିବେନି ଆପଣ, ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଭୁରି ଭୋଜନ ଦେବେ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୋଗ ବୋଲି କହୁ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ମତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସକ୍ଷମ ମତେ ଆପଣଙ୍କର। ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ କିଛି ଶୃଙ୍ଗାରର, ଯେମିତି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଏ ଯେକୌଣସି ନକପାଲିସ ହଉ ବା ଯାହା ବି ଥାଏ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ବି ଗୋଟେ ପୁଟଲି କରିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବେ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଦେଇ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ବାସଗୃହରୁ ବିଦାୟ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବି ଆଉଥରେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ। ପୂଜନ କଲା ବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିବେ
ବା ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କନ୍ୟା ପୂଜନ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ଟୋଟାଲ ନବରାତ୍ରିର ଇଏ ଏକ ବିଶେଷ ବିଧି ମାନାଯାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମୁଁ ଏଠି ପୁଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ପୂଜନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପଡକାଷ୍ଟରେ ପୁରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କନ୍ୟା ପୂଜନକୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କରିବେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦବା। ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଆମେ ଯେତିକି ପାରିବା କରିବା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଭରପୁର ଦବା। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ କିଏ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତ କିଏ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବାରେ କାହାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସିଏ ହଉଛି ମା, ଆମେ ହଉଛି ସନ୍ତାନ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭାବର ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏତିକି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରଖନ୍ତୁ କି ଆମେ କନ୍ୟା ପୂଜନ ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ଦେଇଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ନବରାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ନବରାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଏ 9 ଦିନକୁ ଆମେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ରହିବା। ମା ଏଥର ଆସୁଛନ୍ତି ହାତୀ ସବାରରେ, ଆମକୁ ନବାର ଅଛି ମାର କୃପା, ହେଲା। ବଢିଆ ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ହଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ମନ୍ତ୍ର ସେ ସମୟରେ ଆସୁନି, ଯୋଉମାନେ ଡେଲି ପୂଜା ଆର୍ଘ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି। କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡୁନି, ମା ବୋଲି ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ, ମା ବୋଲି ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜାଣେ ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ର, ଜାଣେ ନାହିଁ ତନ୍ତ୍ର, ଜାଣେ ନାହିଁ ମୁଆ ହ୍ୱାନ, ଜାଣେ ନାହିଁ ତବ ପୂଜା ଗୋ ଜନନୀ, ଜାଣେ ନାହିଁ ତବ ଧ୍ୟାନ। କେବଳ ସେଇ ଜାଗାରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତୁ, ମା ବୋଲି ଦିପଦ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡିବ ଆଉ ସେଇଗୁଟାକ ମାର ଚରଣ ବନ୍ଦନ କରିବ। ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଆଉ ଟିକେ ପାଦେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା, ଓମ୍ ଧୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଅଭୟ ବର ଏଇ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ମିଳୁ। ସ୍ପେଶାଲ ମନ୍ତ୍ର ସେ ଡେ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର, ଓମ୍ ଦେବୀ ଶୈଲପୁତ୍ରେ ନମଃ, ଓମ୍ ଦେବୀ ଶୈଲପୁତ୍ରେ ନମଃ। ଖୁବ ଭାବର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଦିନର ଶୁଭ ଭୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ରୁଚି ଥାଏ, ଆଜି ସୋମବାର ଅଛି ଟିକେ ସାଧା ଖାଇବା, ଏୟା କର ଟିକେ ଖାଇବା, ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମର ରୁଚି ଥାଏ, ଏଇ ରୁଚି ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ନା ମା ଠୁ ପାଇଲେ। ମା ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି। ତେଣୁ ତାର ସେଦିନର ରୁଚି ଗାଈ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଯଦି ଗାଈ ଘିଅରେ ଯାହା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ସେଦିନ ମା ହଉଛି ଗୋମାତା, ମା ହଉଛି ମା ଦୁର୍ଗା। ସେଦିନ ସେଇଥିରେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ସେଦିନର ବସ୍ତ୍ର ହଉଛି ରେଡ୍। ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ରେଡ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମାକୁ ବି ରେଡ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମାର ପୂଜାରେ କେବେ କାର୍ପଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଦିନର ଫୁଲ ଆମେ ଦବା ରେଡ୍, ହେଲା। ଆମେ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲା କମନ ରିମେଡି ଦେଇଥିଲି, ଏ ଦିନରେ ମନି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ରିମେଡି ଡେ 1 ନବରାତ୍ରି। ନବରାତ୍ରି ଡେ 1 ମନି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ରିମେଡି। ଏ ମା ମତେ ଦରକାର ଧନ। ଧନ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଜଣେଇବେ ସେଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। କାହିଁକି ମୁଁ ଚଳିଯିବି, କାହିଁକି ମୁଁ ଚଳିଯିବି, ମୁଁ ତ ଆସିଛି ନା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଲକ୍ଜରି ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ କରିବିନି, ମୁଁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କି କିଛି ଦେଇକି ଯିବିନି, ମୁଁ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହୀନମନ୍ୟତାର ଶିକାର ହେବି। ନିଜର କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମା ସହିତ କଥା ହେବେ। କଣ ଦରକାର ଆମକୁ
ନା ଛୋଟିଆ ରେଡ୍ କପଡା ଦରକାର। ମନି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ରିମେଡି। କପର କଏନ 5ଟା ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତମ୍ବା କଏନ କହିଲି। ଅତର, ରୋଜ ଅତର। ଗ୍ରୀନ ଇଲାଇଚ 5ଟା। ଲବଙ୍ଗ 2ଟା। ଚାମେଲି ବା ଜାସମିନ ତେଲର ଦୀପ ସେଦିନ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଅଖଣ୍ଡ ବାଟରେ ରହିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ମୁଁ କହୁଛି ମନି ରିମେଡି ପାଇଁ ମାର ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେଦିନ। ଆହୁରି ଥରେ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡ୍ କପଡା ଦରକାର, ତମ୍ବା କଏନ 5ଟା ଦରକାର, ରୋଜ ଅତର ଦରକାର, ଇଲାଇଚ 5ଟା ଦରକାର, ଲବଙ୍ଗ 2ଟା ଫୁଲ ଯୁକ୍ତ, ଚାମେଲି ବା ଜସ୍ମିନ ତେଲ ଯୋଉଥିରେ ଦୀପ ଲାଗିବ। ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଜସ୍ମିନ ତେଲର ଦୀପ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଭାବରେ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇ ରେଡ କପଡାରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ସେଇ ଇଲାଇଚ 5ଟା, କପର କଏନ 5ଟା ଆଉ ଲବଙ୍ଗ 2ଟାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରେଡ ରୋଲି ବା ସିନ୍ଦୁରରେ ଆମେ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲଗେଇଦବା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ରୋଜ ଅତର ଆଣିଛେ ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ କରିଦେଲେ। ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏଇ ପୋଟଳରେ ଢାଳିଦେଲେ, ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା। ଏଇ ପୋଟଳକୁ ପରଦିନ ଆମେ ନବା ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ମା ପାଦ ତଳେ ରହିଯାଉ। ସେଦିନ ମା ପାଦ ତଳେ ରହିଯାଉ, ପରଦିନ ସେଇ ପୋଟଳକୁ ଆପଣ ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନକୁ ନେବେ। ଆଉ ଏ ପୋଟଳି ବନେଇବାର ମନ୍ତ୍ର, ଏ ପୋଟଳି ବନେଇବାର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶବରୀ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶବରୀ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶବରୀ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ। ଆପଣ 3 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, 7 ଜପ କରନ୍ତୁ, 21 କରନ୍ତୁ, 108 କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ମାଳା କିଛି ନାହିଁ ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ଯେତେ ସମୟ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଜପ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହୁ ମାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ, ମନ ରହୁ। ତ ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧନ, ସେଦିନର ଟାଇମିଂ ଆପଣ ଏଇ ପୋଟଳି ବନେଇବା ପାଇଁ 6ଟାରୁ 9ଟା 30, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 8ଟା 30, ସକାଳ 6ରୁ 9:30, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 8ଟା 30। ବେଟର ହବ ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କର ଘଟ ସ୍ଥାପନ ସେ ସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମନି ଆଟ୍ରାକ୍ଟର ପୋଟଳି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମିଂ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ହେଲା। ସେଇଦିନ, ସେଇ ଡେ 1ରେ ଆମେ ମନି ଆଟ୍ରାକ୍ଟର ପୋଟଳି ବନେଇ ପାରିବା। ପୁଣି କଣ କରିବା ନା, ରିମେଡି ଫର ଡେପ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ। ଧାର କରଜରେ ଆମେ ବୁଡିକି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ। ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ। ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ନା, ମାଖନ 5 ପଦ୍ମର କେଶରୀ ଆମ ଏରିଆରେ ମିଳିପାରେ, ନ ମିଳିପାରେ ହେଲା, ଯୋଉଟାକୁ ମାଖନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ମିଳୁଛି ଭଲ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କପରର କଏନ ମିଳିଲାନି, ଆପଣ ଏଇ ଆମର ଯୋଉ କଏନ ଚାଲିଛି ତାକୁ ରଖିଦେବେ, ଏଇ କଥା କରିବେନି। ରିପ୍ଲେସ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିପ୍ କରିବେ, ସେ ଜିନିଷ ନହେଲେ ଚଳିବ। ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କପର କଏନ ବୋଲି କହିଛି ଆପଣ କପର କଏନ ନେବେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ କଏନ କହିଛି ସେ କଏନ ନେବେ। କିନ୍ତୁ କପର କଏନ ନାହିଁ ତ ଏଇ କଏନ ନେଇଯିବା, ସେମିତି କରିବେନି। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳିବ ମନରେ କିଛି ରଖିବେନି, ସେଟା ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ, ସେ ଆଇଟମ ନେବେନି, ବରଂ ତା ଜାଗାରେ ଆଉ କିଛି ନେବେନି। କଏନ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଦରକାର, ଏଇଟା କପର ନୁହେଁ ହେଲା। ଆଗଟା ମୁଁ କହିଛି ମନି ଆଟ୍ରାକ୍ଟରେ କପର କଏନ, କିନ୍ତୁ ଡେପ୍ଟ ରିମେଡିରେ ଆପଣଙ୍କର କଏନ 5ଟା। ନଡିଆ ଗୋଟେ ନେବେ। ଆଉ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କରିବେ, ଦେଶୀ ଗାଈର ଘିଅ ଟିକେ ଯୋଗାଡ଼ନ୍ତୁ। ଦେଶୀ ଗାଈର ଘିଅର ଗୋଟେ ଦୀପ ଦେବେ। ରେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଢାଗା ରହିଲା। କୁଙ୍କୁମ ଆଉ ରୋଲି ତ ଆମେ କିଣି ଦେଇଥିବା, ଏକା ବେଳକେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା। ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ସେ ଦୀପ ଟିକେ ଲଗେଇଦବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାବିବେ କି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି କି ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଚାମେଲିର ଦୀପ ଲାଗିଛି, ପୁଣି କଣ ଏଇଟା ଲଗେଇବି? ହଁ, ଆପଣ ସେଇଟା ଲଗେଇବେ। ହଁ, ଆପଣ ସେଇଟା ଲଗେଇବେ। କାହିଁକି ଲଗେଇବେ ନା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯାହା ସେଠି ଚାମେଲିର ଦୀପ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଠି ଆସୁଛି ଗାଈ ଘିଅର ଦୀପ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତାକୁ
ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଦୀପ ଲଗେଇବା, ସେଇ ନଡିଆରେ ରୋଲି ବା ସିନ୍ଦୁରରେ ତିଳକ ଟିକେ କଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ରେଡ ଧାଗା ନେଇଥିବା ବା ସୂତା ନେଇଥିବା ତା ଉପରେ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡେଇକି ବାନ୍ଧିକି ମାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ରଖିଦେଲେ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ରଖିଦବା। ରଖି କଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯୋଉ ସାମଗ୍ରୀ ବି ନେଇଥିବା ମାଖନ 5ଟା, କଏନ 5ଟା, ୟାକୁ ବି ସବୁ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଦେଲେ। ସେଇ କଏନ ଉପରେ ବି ରୋଲିର ତିଳକ କରିଦେଇଥିବେ। ପରଦିନ କଣ କରିବା ନା ସେ କଏନକୁ ଆମର ସେ ଠାକୁର ଘର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଖିବା। ଯଦି ମାଖନ ଆମକୁ ମିଳିଥିବ ତାହେଲେ ମାଖନକୁ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପରଦିନ ସେଇ ନଡିଆକୁ କଣ କରିବେ, ନଡିଆଟା ଆମର ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ନଡିଆକୁ ନେଇଯିବେ ପାଖ କୌଣସି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତା ପରଦିନ କଥା କୌଣସି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ୟାର ଟାଇମିଂ 6ଟାରୁ 9ଟା 30 ସକାଳ, ଉପରଳା 5ଟାରୁ 8ଟା 30 ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନବରାତ୍ରି ଡେ 1 କଥା। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ନବରାତ୍ରି ଡେ 2। ମାଙ୍କର ସେଦିନ ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ସ୍ୱରୂପ। ଆପଣ ଯୋଉମିତି ବି ସଜାନ୍ତୁ ସଜାନ୍ତୁ, ସେଦିନ ଦେଖିବେ ମାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ସ୍ୱରୂପରେ। ଶୁଭ ଭୋଗ ସେଦିନ କଣ ମାଙ୍କର ନା ସାକର, ଚିନି, ମିଶ୍ରି, ପଞ୍ଚାମୃତ। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଆମେ ଫଳ ଭୋଗ କରିପାରିବାନି, କରିପାରିବା। ଇଏ ହଉଛି ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେଦିନ ଶୁଭ ଭୋଗ। ସାକର ନେଇପାରିବେ, ଚିନି ନେଇପାରିବେ, ମିଶ୍ରି ନେଇପାରିବେ, ପଞ୍ଚାମୃତ ନେଇପାରିବେ ହେଲା। ବସ୍ତ୍ର କଣ କଲର ନା ଅରେଞ୍ଜ, ଅରେଞ୍ଜ କଲର। ଫୁଲ କଣ ନା ୟେଲୋ, ହଳଦିଆ ଫୁଲ। ମନ୍ତ୍ର କଣ ନା ଓମ୍ ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ନମଃ। ଓମ୍ ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ନମଃ। ଆମେ ସେଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରିମେଡି କରିପାରିବା। କୋଉ ରିମେଡି ନା ରିମେଡି ଫର ବିଜନେସ ଗ୍ରୋଥ। ରିମେଡି ଫର ବିଜନେସ ଗ୍ରୋଥ। କଣ ନବା ଆମେ ନା ପାନପତ୍ର 2ଟା, ଲବଙ୍ଗ 4ଟା, ସାଫ୍ରନ କେଶର 5ଟା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ, ସେଥିରୁ 5 ପିସ୍, ରୋଲି। ରୋଲି ମୁଁ ଯୋଉଠି କହୁଛି ଆପଣ ସେଠି ସିନ୍ଦୁର ବି ନେଇପାରିବେ। ରୋଲି, ହଳଦୀ ପାଉଡର, ଭୀମସେନ କର୍ପୂର ବା ଶ୍ରୀ କର୍ପୂରରୁ 1 ପିସ୍। ମାଙ୍କୁ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାଇବା। 2ଟା ପାନପତ୍ର ନବା। ଏଇ ପାନପତ୍ର ଉପରେ ଏଇ ପାନପତ୍ର ଉପରେ 2ଟି ପାନପତ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ସଜେଇବା। ଆମେ ଯେମିତି ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଛେ ନିଜ ପାଇଁ, ସେମିତି 2ଟା ପାନପତ୍ର ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ 2ଟା ଯାକ ଉପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଏଥିରେ 2ଟା ଲବଙ୍ଗ ହେଲା, ସେଥିରେ କେଶର, ରୋଲି, ଭୀମସେନୀ କର୍ପୂର, ହଳଦୀ ପାଉଡର ଆମେ ସବୁ ରଖିବା ହେଲା। ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପାନପତ୍ର 2ଟା ନେଲେ, ଲବଙ୍ଗ ଆମେ 4ଟା ନେଇଛେ, ଏଥିରେ 2ଟା ସେଥିରେ 2ଟା ଦେଇଦବା। କେଶର ଆମେ ଏଥିରେ 5ଟା ସେଥିରେ 5ଟା ଦେଇଦବା। ରୋଲି 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 ବା ସିନ୍ଦୁର ବି ଏଥିରେ ଟିକେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଦେଲେ। ଭୀମସେନୀ କର୍ପୂର ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଦେଲେ। ହଳଦୀ ପାଉଡର ବି ଏଥିରେ ଟିକେ ଦବା ସେଥିରେ ଟିକେ ଦବା। ୟାକୁ ନେଇକି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ଆସିବା ହେଲା। ଆପଣ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ବେଟର ରହିବ ଯଦି ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ନାଇଁ ଦୂର ଅଛି, ସବୁ ଆଇଟମ ନେଇଯିବେ, ସେଇଠି କରିକି ମାଙ୍କୁ ୟାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇକି ଆସିବେ। ଏହାର ବି ସେଇ ଟାଇମିଂ ସକାଳ 6ରୁ ଦିନ 9ଟା 30, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 8ଟା 30। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ବିଜନେସ ଗ୍ରୋଥ ଡେ 2ର ରିମେଡି। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିମେଡି ବି ବିଜନେସ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ସେଦିନ କରିପାରିବା। 2ଟି ଯାକ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ବି କରିପାରିବା। କଣ ଦରକାର ଆମକୁ ନା ମାଟି ପାତ୍ରର କଳସ ଗୋଟେ। ଯଦି ଛୋଟ ଘଡି ନଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଲ, ଯୋଉଟା ଘଡି କାଞ୍ଚୁଲି ଏଇ ଟାଇପ ର କୁହାଯାଏ, ଛୋଟ
ଧନିଆ ଗୋଟେ ମୁଠା, ଗୋଟା ଧନିଆ, ଗୋଟା ଧନିଆ ଗୋଟେ ମୁଠା, ତାକୁ ଆଣିକି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ବାଛିଦେବେ। ହଳଦିଆ କଉଡି 7ଟା। ଆପଣ ଯୋଉ ରିମେଡି ଯିଏ କରିବେ ଆଗରୁ ବୁଝିଗଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଇଟମ୍ସ ଆଗରୁ ସଜାଡିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ବଜାରରୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଆପଣ ଧନିଆ ମୁଠାଟେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ସେ କାମ ନୁହଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଜନେସ ରିମେଡି କରିବି, ଆଗରୁ ନେଇ ଆସିବେ, ବଛା ବଛି କରିଦେବେ, ଯଦି ଟିକେ ଖରା ଧୂପ ଦେଇଦେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ, ଦେଇକି ତାକୁ ସଦାର ସହିତ ରଖିଦେବେ। ହଳଦିଆ କଉଡି ଆପଣଙ୍କୁ 7ଟା ଦରକାର, ରେଡ କପଡା ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର, ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୋଟେ ଦରକାର। ମାଙ୍କର ଦୀପଟି ଲାଗି ଯାଇଛି ହେଲା, ଛୋଟିଆ କଳସଟିଏ ନେଲେ ଏଇ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ, ସେ ଯୋଉ ଧନିଆ ମୁଠାଟେ, ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି, କଉଡିଆକୁ ସେଇ କଳସରେ ଢାଳି ଦେଲେ, କଳସୀ ଉପରେ ସ୍ୱସ୍ତିକଟେ କରିଦବା, ରେଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକଟେ କରିଦେଲେ, ସେ ଯୋଉ ରେଡ କପଡାକୁ ନେଇଛେ ଆମେ ସେ କଳସୀ ଉପରେ ମାନେ ଢାଙ୍କି ଦେଲେ, ଢାଙ୍କିକି ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ସେ କଳସକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଯଦି କପଡାଟି ନ ବାନ୍ଧୁଛେ ଆମେ ରହିବନି। ୟାକୁ ଆମେ ବିଜନେସ ପ୍ଲେସରେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ ଅଛି, ପରମାନେଣ୍ଟଲି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ ନା ନେକ୍ସଟ ନବରାତ୍ରି ହେଲା। ପ୍ରତି ନବରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ। ତାର ଟାଇମିଂ ହଉଛି ସେଇ 6ଟା, ସକାଳ 6ରୁ 9ଟା 30, ଉପରବେଳା 5ଟାରୁ 8ଟା 30। ସକାଳ 6ରୁ 9ଟା 30, ଉପରବେଳା 5ଟାରୁ 8ଟା 30। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନ। ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନ ଆମର ଚାଲିଛି। ଏଇ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ଆମେ କଣ ପୁଣି ରିମେଡି କରିପାରିବା? କଣ ପୁଣି ରିମେଡି? ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନର ରିମେଡି, ରିମେଡି ଫର ଜବ ସକ୍ସେସ ଆଣ୍ଡ କାରିୟର ଗ୍ରୋଥ। ଚାଲିଛି, ଜାଣିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବ, ଖାଲି ତ ବିଜନେସରେ ହେଲେ ହବନି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠିର ମାଳା ଆପଣ ରେଡ ସୂତା ନେଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରେମେଡି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ଜବରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେମେଡି। ଆ ଯିବା, ଆପଣ 51ଟି ବା 108ଟି ହଳଦୀ ନେଇ ଆସିବେ ହେଲା। 51 ବା 108 ହଳଦୀ, ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ନେଇ ଆସିବେ, ତାକୁ ନାଲି ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ମାଳ ତିଆରି କରିଦେବେ ହେଲା। ସେ ମାଳକୁ କଣ କରିବେ, ନେଇକି କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଅଛି, କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରହେ, ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ନେଇକି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଦିଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଆହୁରି ଭଲ। ଘରେ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇକି ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ ହେଲା, ନେଇକି ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଇମିଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 6ଟାରୁ 9ଟା 30, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 8ଟା 30। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ହଉଛି ସେ ଦିନ ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ଅଁଳା ଗଛ ରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଁଳା, ଏବଂ ତାକୁ ଗ୍ରୋଥ କରଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେ ଅଁଳା ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର ଜବ ସକ୍ସେସ, ଏ ସବୁ ଗ୍ରୋଥ କରିବ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ହେଲା। ଏଇ କଥାକୁ ବି ଆମେ କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ନବରାତ୍ରି ଡେ 3। ନବରାତ୍ରି ଡେ 3, ସେ ଦିନର ଶୁଭ ଭୋଗ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର। କ୍ଷୀର ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବସ୍ତ୍ର ହଉଛି ସେଦିନ ଧଳା, ବସ୍ତ୍ର ହଉଛି ସେଦିନ ଧଳା। ସେଦିନର ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଗ୍ରୀନ ଇଲାଇଚି ଦେଇପାରିବେ ମାଙ୍କୁ, ଗ୍ରୀନ ଇଲାଇଚି ଦେଇପାରିବେ। ଟାଇମିଂ ହଉଛି, ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର ରହିଲା, ଇଲାଇଚି ବି ଦେବେ। ଇଲାଇଚି ବି ଦେବେ। ଟାଇମ ହଉଛି ସକାଳ 6ଟାରୁ 9ଟା 30 ହେଲା। ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ ହଉଛି ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ।
इलायची देवे टाइमिंग से सकाळ 6टा ରୁ 9ଟା 30 ଉପରଳା ହଉଛି 5ଟା ରୁ 8ଟା 30 ତ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ସେ ଦିନର ଓମ୍ ନାଇଁ ଓମ୍ ନାଇଁ ଏମ୍ ଏମ୍ एम श्रीम शक्ति नमः एम जो ए आई से एम श्रीम शक्ति नमः से दिनर रिमेडी रिकवरी स्टॉक मनी जदि कौन सी जगह रे हमर पैसा पड़ी रही हमर सेठू आसी पारुनी से दिनर आपणकर रिमेडी होची स्टॉक मनी पाई कौन दरकार आम पाई ना नड़िया गोटे दरकार रोलिबा सिंदूर थरे आमे नहीं जाइचे आम पाखरे अच्छी एठी किंतु हमको दरकार ब्लैक क्लथ कला कपड़ा खंडे एठी किंतु हमको दरकार सोरिष तेलर दीप एठी किंतु हमको दरकार बिरी बिरी गोटे मुठा कला बिरी जोटा आगुरु ताको सफा करदेवे भैरव मंदिर जाइकी प्रार्थना करंतु ए रिमेडी किंतु आपण मंदिर को जिवे से दिन सोरिष तेलर दीप को जलांतु नड़िया उपरे रोली रे 7 थर तिलक करंतु अर्थात रोलिबा आपण जो सिंदूर पेस्ट करदेले नेले 7 थर टच करेबे 7 थर तिलक करिवे सेई कला कपड़ा रे बिरी गोटे मुठा एवं किछि दक्षिणा जेतिक आपण श्रद्धा हला किछि दक्षिणा रखिकी पोटली करदेवे भैरव मंदिर रे जाइकी अर्पण करदेवे जदि भैरव मंदिर आपणकर निकटवर्ती स्थान रे कोठी नाही देखंतु काली मंदिर जिवे प्रतिटी काली मंदिर रे भैरव बाबा थांती काली मंदिर रे आपण करदेवे आ से दिनर शुभ दान होची रेड फ्लैग नाली पताका को भी मंदिर रे आपण दान करूचंती करंतु जदि करूचंती बहुत शुभ दान से दिन बोली माना जाए ये होची डे 3 रो आउ गोटे डे रो भी आज आमे आलोचना करदबा डे 4 रे मांकर स्वरूप होची माँ कुष्मांडा होचंती मांकर से दिनर स्वरूप शुभ भोग आउ फल कौन शुभ भोग होची से दिनर फल आउ फल बोली कहितली शुभ भोग होची से दिन आपणकर फल भोग वस्त्र होची आपणकर ग्रीन बा रॉयल ब्लू ग्रीन बा रॉयल ब्लू फूल कौन नेबे ना धला फूल कौन नेबे ना धला मंत्र कौन ना ओम देवी कुष्मांडई नमः ओम देवी कुष्मांडई नमः से दिन एक सुंदर रिमेडी ए रिमेडी मु कहे आपनकु आपणकर निकट संपर्कीय बा जो माने आपनकु विश्वास करूचंती आपण तांकु देई परिवे कोन ना रिमेडी टू ओवरकम मैरिज डिले बयस हे गलानी स्वयंकर बाहागर हेई पारुनी आ सब बेले कहि रखे अपात्र रे दान करिवे नाही अपात्र रे दान करिवे नाही जोठी आवश्यक अनुभव करूचंती आपण दियंतु काहा जीवन रे जदि ए कथा घटुची ताहले आमे बहुत खुशी लागिवो एवं एई रिमेडी द्वारा जहार मैरिज ठीक हबो उपयुक्त वर को उपयुक्त पात्री मिलियो जोटा कि मांकर आशीर्वाद रे तांकु कुहंतु दुर्गा सप्तशती 11 अध्याय को से पाठ करंतु 11 अध्याय को हाँ, चारिमुखी अट्टा दीप नियंतु जोटा कि घीरे जलियो गाई घी जदि हला बहुत केसर केसर किछि नियंतु क्षीर नियंतु मां को स्मरण करिकी ए चारिमुखीर अट्टा दीप को जळै दियंतु दुर्गा सप्तशती 11 अध्याय को पाठ करंतु मां को क्षीर रे केसर पकाई भोग लगान समय कौन ना सकाळ से 6टा ରୁ 9ଟା 30 संध्या 5टा ରୁ 8ଟା 30 से दिनर शुभ जदि आमे निम्ब गछ लगाउचंती जदि आमे निम्ब गछ लगाउचंती से दिन अत्यंत शुभ हेई थाए तो बहुत बहुत धन्यवाद एबे आमे आसीबा नवरात्रि
डे 5, नवरात्रि डे 5, ମା ସ୍କନ୍ଦ ମାତା। ସେ ଦିନର ଶୁଭ ଭୋଗ ହଉଛି କଦଳୀ, ପାଚିଲା କଦଳୀ ଦେବେ, ବାନାନା। ବସ୍ତ୍ର ହଉଛି ସେ ଦିନର ଗ୍ରେ। କୋଉ ଫୁଲ ଦବା ନା ରେଡ୍ ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ। ରେଡ୍ ଦେଇପାରିବା, ଅରେଞ୍ଜ ଦେଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଡେ 5 ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ହଉଛି ମାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରିୟ ରେଡ୍ ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଡେ 3 ରେ ଆପଣଙ୍କର ଧଳା ଆଉ ନାଲି ଫୁଲ ସହିତ ସେଦିନ ନିହାତି ଭାବରେ ଗ୍ରୀନ ଇଲାଇଚି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ସେଦିନର ମନ୍ତ୍ର, ଡେ 5 ର ମନ୍ତ୍ର। ହ୍ରିମ୍, HREEM, ଯୋଉଟା ହ୍ରିମ୍, କ୍ଲିମ୍, KLEEM, କ୍ଲିମ୍, ହ୍ରିମ୍ କ୍ଲିମ୍, ସ୍ୱାମିନେଇ ନମଃ, ସ୍ୱାମିନେଇ ନମଃ। ସ୍କନ୍ଦ ମାତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହ୍ରିମ୍ କ୍ଲିମ୍ ସ୍ୱାମିନେଇ ମନ୍ତ୍ର ନମଃ। ତ ସେଦିନ ଚାଇଲ୍ଡ ବାଥ ପାଇଁ ଆମେ ରିମେଡି କରିପାରିବା, ହେଲା, ବା ଆମ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରିମେଡି କରିପାରିବା। ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ନା ଘିଅ ଦୀପ ଦରକାର, କଉଡି 9ଟା ଦରକାର, ଗୁଆ ଗୋଟେ ଦରକାର, ରେଡ କ୍ଲଥ ଛୋଟ ଦରକାର। ତ ଯଦି ଏଇଟା କାହାର ଦରକାର ହୁଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି କହିଦଉଛି, ପର୍ସନାଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କାହାର ଦରକାର ହେବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମିଶେଇବେ। ହଁ, କଣ ମିଶେଇବେ? ଆ, ହଁ, କଣ ମିଶେଇବେ? ଅ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ମାନେ ଛୁଆ ପ୍ଲାନିଂ କେହି କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରିମେଡି, ଆ ଯଦି ନିହାତି କେହି କରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେହି ଥାଆନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ, ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲାଇଜ କରିକି ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଅନୁସାରେ କଲେ ଭଲ। ମୁଁ ଏମିତି ରିମେଡି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅ, ଅ, ଘିଅ ଦୀପ, କଉଡି 9ଟା, ଗୁଆ ଗୋଟେ, ନାଲି କପଡା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ କଉଡି ଗୁଆ ୟାକୁ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା, ପ୍ରତିଟି କଉଡି ଆଉ ଗୁଆରେ ତିଳକ କରିବା, ତାକୁ ରେଡ କପଡାରେ ବାନ୍ଧିଦବା, ପରଦିନ ଠାରୁ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ରହିବ। ଯଦି ପର୍ସନାଲାଇଜ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ସେଠି ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଟାଇମିଂ ହଉଛି 6ଟାରୁ 9ଟା 30, ଉପରଳା 5ଟାରୁ 8ଟା 30। ସେ ଦିନର ଶୁଭ ଦାନ, ସେ ଦିନର ଶୁଭ ଦାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ ସେଦିନ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ନବରାତ୍ରି ଡେ 6, ମା କାତ୍ୟାୟନୀ। ନବରାତ୍ରି ଡେ 6, ମା କାତ୍ୟାୟନୀ। ଶୁଭ ଭୋଗ ସୁଇଟ, ପାନ, ହନି, ମାନେ ମିଠା ଲଗେଇ ପାରିବେ, ମାଙ୍କୁ ପାନ ଦେଇପାରିବେ, ମହୁ ବି ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ସେ ଏକା ସମୟ ବସ୍ତ୍ର ହଉଛି ସେ ଦିନର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉନ ଆଉ ଗ୍ରୀନ। ଫୁଲ ହଉଛି ସେଇଦିନ ହ୍ୱାଇଟ, ଧଳା ପୁଷ୍ପ। ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ହ୍ରିମ୍ କ୍ଲିମ୍ କାତ୍ୟାୟନେ ନମଃ। ଓମ୍ ହ୍ରିମ୍ କ୍ଲିମ୍ କାତ୍ୟାୟନେ ନମଃ। ସେ ଦିନର ରିମେଡି ଟୁ ରିସଲ୍ଭ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଅତି ପାୱାରଫୁଲ ରିମେଡି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିୟର ଡିୟର କେହି ଥାଆନ୍ତି ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଦେଇପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ତିଆରି କରିବାର ରିମେଡି, ହେଲା। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି, ଏଇ ରିମେଡିକୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ମାଟିର ଦୀପ ଗୋଟିଏ,
ମାଟିର ଦୀପ ଗୋଟିଏ, କେଶର ତିନୋଟି, ଗୁଜୁରାତି ଦୁଇଟି, ବିରି ସାତଟି, ଗୋଲମରିଚ ତିନୋଟି, ଭୀମସେନୀ କର୍ପୂର ବା ଶ୍ରୀ କର୍ପୂର ଗୋଟିଏ ପିସ୍। ଯୋଉଟା ସେଫ୍ ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଳତି କର୍ପୂର ଆଣିଲେ ସେଫ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ର ଥିବ। ଆମେ ଘର ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଯୋଉ ମାଟି ଦୀପରେ, ଏଇଟା ତେଲରେ ଜଳିବନି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ପୂର ଜଳେଇବେ। ସେ ଯୋଉ ମାଟି ଦୀପ ନେବେ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି କର୍ପୂର ଦେଇକି ତାକୁ ଜଳେଇବେ। ସେଥିରେ କଣ କରିବା ନା କେଶର ତିନୋଟି, ଏଇ ଯୋଉ ଇଲାଇଚି ଦିଟା, ବିରି ସାତଟି, ଗୋଲମରିଚ ତିନୋଟି, ସେଇ ଦୀପରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଆମେ ଆହୁତି ଦବା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ। ମନ୍ତ୍ର ଆମର କଣ ନା ଓମ୍ ହ୍ରୀମ୍ କ୍ଲିମ୍ କାତ୍ୟାୟନେ ନମଃ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହୋମ ଅଗ୍ନି ହେଲା କର୍ପୂରର ଅଗ୍ନି, ତା ସହିତ ଆମେ ଏହାକୁ ଆହୁତି ଦବା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆହୁତି ଦବା ସେଇ ଦୀପରେ ବା ସେଇ ସରାରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଆମେ ତାକୁ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ କରିଦବା ଅଥବା ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇଦବା। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଦୀପରେ ଯାହା ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ନେଇକି ସେଇଠି ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ରିମେଡି। ତାର ଟାଇମିଂ ତାର ଟାଇମିଂ ହଉଛି ସେ ସକାଳ 6 ରୁ 9:30, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ରୁ 8ଟା 30, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ବା କରେଇ ପାରିବେ ନିହାତି ଭଲ। ଯାଚିକି ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ନିହାତି ସେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି କେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉଦାରତା ଥାଏ, କେବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ କିଛି ରିମେଡି ଆମେ କରିବା କି ଏଇଥିପାଇଁ। ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଉ ସେଦିନ ଯଦି ନଡିଆରେ ଲାଲ କପଡା ବା ଲାଲ ସୂତା ବାନ୍ଧିକି ଆମେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବାଦୌ ଭଲ। ଯେମିତି ଆମେ କୋଉଦିନ ଅଁଳା ଗଛ ଲଗଉଛନ୍ତି, କୋଉଦିନ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଲଗଉଛନ୍ତି, କୋଉଦିନ ରେଡ ର ପତାକା ଆମେ ଦଉଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସେଇଦିନ କୌଣସି ବି ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଯଦି ନଡିଆରେ ରେଡ ଧାଗା ବାନ୍ଧିକି ଆମେ ନେଇକି ଦାନ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ନବରାତ୍ରି ଡେ 7। ନବରାତ୍ରି ଡେ 7, ମା କାଳରାତ୍ରି। ସେଦିନ ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି କାଳରାତ୍ରି। ଶୁଭ ଭୋଗ ସେଦିନ ମାଙ୍କର ଗୁଡ। ଗୁଡ ଗୁଡ ଶୁଭ ଭୋଗ ହଉଛି ମାଙ୍କର ସେଦିନ ଗୁଡ। ବସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ। ଫୁଲ ହଉଛି ପିଙ୍କ। ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଏମ୍ ହ୍ରୀମ୍ କ୍ଲିମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚ୍ଚେ। ଓମ୍ ଏମ୍ ହ୍ରୀମ୍ କ୍ଲିମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚ୍ଚେ। ଇଏ ହଉଛି ସେ ଦିନର ମନ୍ତ୍ର। ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚ୍ଚେ ଓମ୍ କାଲରାତ୍ରି ଦେବୈ ନମଃ। ଓମ୍ ଏମ୍ ହ୍ରୀମ୍ କ୍ଲିମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚ୍ଚେ ଓମ୍ କାଲରାତ୍ରି ଦେବୈ ନମଃ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେଦିନ ଆମେ ନେବା। ତା ସହିତ ଡେ 7 ର ରିମେଡି ହଉଛି କୋର୍ଟ କେସ୍ ପାଇଁ। ଯଦି କୋର୍ଟ କେସ୍ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କୋର୍ଟ କେସରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆମର ପରିଶାନ ହଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୋର୍ଟ କେସରେ ଆମ ଫେଭରରେ ରେଜଲ୍ଟ ବା ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ରିମେଡିକୁ କରିପାରିବା। କଣ ରିମେଡି କରିପାରିବା ନା କଳା ହଳଦୀ ଆମେ ନବା। କଳା ହଳଦୀ ମିଳିଯିବ, ଏବେଠୁ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ଆପଣ ମିଳିଯିବ। ଅନେକ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳେ ତ କୋଉଠି କୋଉଠି ମିଳେ ନାହିଁ। ମାଟି ଦୀପ 9ଟା। ଏଇ ଯୋଉ କଳା ହଳଦୀ ନବା, ଆପଣ ତାକୁ 9 ପିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାଟି ଦୀପ 9ଟା, ଗୁଡ 9 ପିସ୍, ଗୁଡ 9 ପିସ୍,
କଳା ରାଶି, କଳା ରାଶି ବି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପ, ଟାଇମ ସେଇ ସେମ ଟାଇମ, 6ଟାରୁ 9:30, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 8:30। କଳା ହଳଦୀ ନେଲେ, ମାଟି ଦୀପ ନେଲେ, ହେଲା କଳା ହଳଦୀ ଯୋଉ ନେଲେ ତାକୁ 9 ପିସ୍ କରିଦେଲେ। ମାଟି ଦୀପ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ 9ଟା ନେଇ ଆସିବେ। ଗୁଡ ଆପଣଙ୍କର 9 ପିସ୍। କଳା ରାଶି ନେଲେ, ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପ ଲଗେଇଦେଲେ। ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏଇ 9ଟି ଦୀପରେ, ପ୍ରତିଟି ଦୀପରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଗୁଡ, ଗୋଟେ ପିସ୍ କଳା ହଳଦୀ, କିଛି କଳା ରାଶି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସେଇ ଦୀପକୁ ଜଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରଦିନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଥିରେ ବଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଜଳ ପ୍ରବାହ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଦିନର ଶୁଭ ଦାନ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯୋଉମାନେ ଦରକାର ଅଛି ମାନେ ନିଡି ଲୋକକୁ ଆପଣ ଚପଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସୁଜ୍। ନିଡି ଲୋକକୁ ଆପଣ ଚପଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେ 7ରେ। ହେଲା, ଡେ 7ରେ ନିଡି ଲୋକଙ୍କୁ ଚପଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ଡେ 8। ମା ମହାଗୌରୀ, ମା ମହାଗୌରୀ ଭୋଗ, ସେଦିନ ଆପଣ ନଡିଆ ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ସେଦିନ ସୁଜିର ହାଲୁଆ ବନେଇକି ଦେଇପାରିବେ। ହେଲା, ଯଦି କରିପାରୁଛନ୍ତି ସୁଜି ହାଲୁଆ କିଣିବାର ନାହିଁ, ନିଜେ ବନେଇକି ଦେଇପାରିବେ। ନାଇଁ ତ ଆପଣ ନଡିଆ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହଉଛି ସେଦିନର ପିଙ୍କ କଲର। ଫୁଲ ପିଙ୍କ ଫ୍ଲାୱାର, ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ କ୍ଲିମ୍ ହ୍ଲିମ୍ ବରଦାୟ ନମଃ। ମୁଁ ବି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। କୋଉ ଦିନର ମନ୍ତ୍ର କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଇଦେବି। ହେଲା, ସମୟ ଅଛି ଯଥେଷ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ 30 ତାରିଖରୁ ନବରାତ୍ରି କରିବା। ମୁଁ କୋଉ ଦିନର ମନ୍ତ୍ର କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଟାଇପ କରିକି ଦେଇଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଓମ୍ କ୍ଲିମ୍ ହ୍ଲିମ୍ ବରଦାୟ ନମଃ। ସେଦିନ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ରିମେଡି ନିଜ ପାଇଁ ବା ସାମ୍ନା ଲୋକ ପାଇଁ କରିପାରିବା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଯୋଉଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଓଭରକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ, ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତିତ କଥା ଚାଲିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, କ୍ରନିକ ଡିଜିଜ ଚାଲିଛି, ବା କେହି ବି ଚାହିଁଲେ ଆମେ କରିପାରିବା। କଣ ଆମକୁ ଦରକାର ନା କପର କଏନ 4ଟି, ତମ୍ବାର କଏନ 4ଟି, ହଳଦୀ, କଳା ରାଶି, ଘିଅ ଦୀପ। ମାଙ୍କୁ ମାନସିକ କରି ଏଇ ଦୀପରେ ହଳଦୀ ଓ କଳା ରାଶି ଢାଳି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। 4ଟି କଏନରେ ରେଡ ତିଳକ କରି ମାଙ୍କର ଆଗରେ ରଖିକି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ହେଲା, ଆମେ ଯୋଉ ଦୀପ ଲଗେଇବା ସେଇ ଦୀପରେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲେ, ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଦେଇପାରିବେ, ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଦେଇପାରିବେ, କଳା ରାଶି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ, ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଦୀପ ଲଗେଇଦେଲେ। ସେଇ ଯୋଉ 4ଟି ଆମେ ତମ୍ବା କଏନ ନେଇଥିବା ସେ ତମ୍ବା କଏନରେ ଆମେ ରୋଲି ବା ସିନ୍ଦୁରରେ ତିଳ କରିକି ମାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲେ, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ କ୍ଲିମ୍ ହ୍ଲିମ୍ ବରଦାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସେଦିନ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସେଇ ତମ୍ବା କଏନ ଗୁଡାକ ରଖିଦବା। ପରଦିନ ସେ କଏନକୁ ନେଇକି ଜଳ ପ୍ରବାହ କରିଦବା। ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବି ସେଇ ସମୟ, ସକାଳ 6ରୁ 9:30, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 8:30। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ରେମେଡିକୁ କରିପାରିବା ବା କରେଇ ପାରିବା। ସେଦିନର ଦାନ, ଯଦି ତମ୍ବାର କଳସ ବା ତମ୍ବା ଢାଳ ଆମେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ତମ୍ବା କଳସ ବା ଢାଳ ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ କଳସ ବୋଲି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦାନ କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ନବମ ଦିନ।
ଡେ 9 କୁ ମା ସିଦ୍ଧଦାତ୍ରୀ, ସେଦିନ ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ମା ସିଦ୍ଧଦାତ୍ରୀ। ସେଦିନର ଭୋଗ ହଉଛି ହାଲୁଆ ବା ପୁରୀ। ଆପଣ ହାଲୁଆ ପୁରୀ ଦିଟା ଯାକ ଦେଇପାରିବେ, କେବଳ ହାଲୁଆ କରିପାରିବେ, କେବଳ ପୁରୀ କରିପାରିବେ। ମାର୍କେଟ ରୁ କିଣିକି ଆଣିକି କରିବେନି, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନିଜେ କରିକି ମାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ, ପିକକ୍ ଗ୍ରୀନ, ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ, ପିକକ୍ ଗ୍ରୀନ। ଫୁଲ ହଉଛି ସେଦିନର ରେଡ୍, ପିଙ୍କ, ଯାହା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଦାନ ହଉଛି ସେଦିନର କଳା ରାଶି। ହୁଏତ ସେ ଦାନକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଆଗରେ କିଛି କଳା ରାଶି ସେଦିନ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଜଳ ପ୍ରବାହ କରୁ। ସେଦିନର ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ର। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବି ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବଦଳି ଯିବାର ଅଛି। କଣ? ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା। କେବଳ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଲା। ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମଃ ନମଃ। ସେଦିନର ଇଏ ହଉଛି ଶୁଭ ମନ୍ତ୍ର। ତ ସେଦିନ ଯଦି ଆମେ କେହି ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ଘରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଅଛି, କିଛି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ଆମ ଘର ସହିତ ଯଦି କିଛି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତ କଣ କରିପାରିବା ରିମେଡି ସେଦିନ? ନା ଆମକୁ ଗୋଗୁଳ ଦରକାର, ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଦରକାର, ଲବଙ୍ଗ 2ଟି ଦରକାର। ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଲଗେଇବା। ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଲଗେଇବା। ଦୀପରେ ଗୋଗୁଳ ଆଉ ଲବଙ୍ଗ 2ଟିକୁ ପକେଇବା। ପୂଜା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସରିଲା, ଏଇ ଦୀପକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସରିଲା। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଏଇ ଦୀପକୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ରୁମ ଆପଣ ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ, ପୁଣି ଆପଣ ତାକୁ ରଖିଦେଲେ ତା ଜାଗାରେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦିନ ତାକୁ ଆମେ ଜଳ ପ୍ରବାହ କରିଦବା। ତ ତାର ଟାଇମିଂ ହଉଛି ସେ ସକାଳ 6ରୁ 9ଟା 30, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 8ଟା 30। ସକାଳ 6ରୁ 9ଟା 30, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 8ଟା 30। ସେ ଦିନର ଶୁଭ ଦାନ ହଉଛି ଗୁଜୁରାତି ମାଳ। ଗୁଜୁରାତି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଗୁଜୁରାତିରେ ନାଲି ସୂତାରେ ଆପଣ ମାଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 51ଟି ଗୁଜୁରାତି ନିଅନ୍ତୁ ବା 108 ଗୁଜୁରାତି ନିଅନ୍ତୁ, ମାଳ କରନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ପାଖ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କନ୍ୟା ପୂଜନ କରିବେ, ଆପଣ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧଳା ମିଠା ଆଉ ଡାଳିମ୍ବ, କନ୍ୟା ପୂଜନ ଯୋଉମାନେ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖେ, କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବାର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କି ମନରେ କିଛି ଗ୍ଲାନି ରଖିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହି ରଖେ, ଯଦି କେହି ଆମେ କନ୍ୟା ପୂଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ସାଧ୍ୟ ମତେ, ଆମର ଖୁସି ମତେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିବା ସହିତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ କି ଧଳା ମିଠା ଆଉ ଡାଳିମ୍ବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ। ଏ କଥା ଆମେ 9 ଦିନ ର ନବରାତ୍ରିର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ନେଇପାରିବା। ଏ ସହିତ ଆମେ ଅନେକ ରିମେଡିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆ ଆମେ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି 2025 ଆମେ କେମିତି ପାଳନ କରିବା, ମାଙ୍କର କେମିତି ଆମେ ଶରଣାପନ୍ନ ହବା, କଣ ଉପାୟ କରିବା ମାଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ମା ଅଭୟ ବରଦାୟନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି।
ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କାମନା କରୁଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ନବରାତ୍ରି, ଏଇ ଯୋଉ 9 ଦିନ, ଏ 9 ଦିନାତ୍ମକ ଯୋଉ ପୂଜା ରହୁଛି, ମା ଏଥର ହାତୀର ସବାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଏ ସୃଷ୍ଟିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଏ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଅଭୟ ବରଦାୟିନୀ ମାଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ହଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ମାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆମେ ବି ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ମତେ ବହୁତ ଫିଲ୍ ହଉଛି ମାଙ୍କର ଯୋଉ କୃପା ଆମ ଉପରେ ରହିଛି, ସେ କୃପାକୁ ଆମେ ନବା ଆମ ସହିତ। ଏ 9 ଦିନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ଆମର ସାଧ୍ୟ ମତେ, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମତେ ଆମେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, ମାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।